ਨਛੱਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ आज महान पवित्र दिहाड़ा खालसे दे इतिहास दे विच एक महान पवित्र दिहाड़ा गिणिया गया है। पिछला चेत का महीना सतगुरु जी की बख्शिश द्वारा सुख शांति नाल बतीत होया ते विसाख का महीना प्रारंभ होया है। ये महीना सिख कौम दे विच खास अहमियत रखता है। जिस सिक्खी नूं सतगुरु नानक देव महाराज ने शुरू किया सी, जिहड़ी सिक्खी का बीज सतगुरु नानक देव महाराज ने बीजिया सी, वो सिक्खी के बीज की संपूर्णताई उस जिहड़ा खालसे का आखिरी पेपर गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने आनंदपुर साहब की धरती ते पंजां प्यारियां की चोण की सी। सो इस पवित्र तिहार नूं जिथे सिख मनाउंदे ने उत्थे होर धर्मां दे लोग भी मनाउंदे ने। सो खालसे का एक पवित्र दिहाड़ा गुरु नानक पातशाह जी के टाइम ते एक सिख भाई लहणा पास होया सी। बाकी बड़े बड़े जीवन वाले पुरख बाबा बुढ़ा जी वर्गे, भगीरथ वर्गे, भाई सधारण वर्गे जिहड़े सतगुरु नानक देव महाराज के नज़दीकी गुरसिख सन, उन्हां सारियां दे विचों एक भाई लहणे की प्रीखिया जिहड़ी पास हुई सी। उहदे तो बाद 10 गुरु साहिबान गुरु नानक पातशाह जी तो लैके गुरु अंगद देव महाराज, गुरु अमरदास महाराज अगे तो अगे गुरसिखां दी जो भी कमाई सी उहदे अनुसार सतगुरु जी उन्होंने बख्शिशां दिंदे रहे। उहदे तो बाद साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज आखिर दे विच 5 सिख उस प्रीखिया दे विच पास होए, जिहड़ी प्रीखिया गुरु नानक पातशाह जी महाराज ने अजिते रंधावे की गोष्ठ विच सतगुरु जी जिते रंधावे नाल बचन करदे भाई बाले वाली जन्म साखी दे विच लिखदे ने। सतगुरु जी लिखदे जो भाई सतयुग दे विच गुरु ने बख्शिश की, गुरु ने मेहर की, उस वेले तो उस वेले परचा पाया गया। क्योंकि जिहड़ी भी क्लास है, चाहे कोई दुनियावी पढ़ाई है, चाहे कोई परमार्थ की पढ़ाई है, पेपर तो बिना पढ़ाई का तरक्की नहीं कर सकता। मनुख पेपर जरूर पैंदा है। वो किसी भी मार्ग ते मनुख तुरिया होवे, चाहे संसारी कोई अपने उपजीविका वास्ते कोई संसारी कारज नूं सीखना होवे, जां भाई कोई कीर्तन की दात किसी ने सीखनी होवे, जां कोई गुरबाणी की सेध किसी ने लैनी होवे, उहदी अखीर दे विच पेपर पैण तो बाद उसकी तरक्की हुंदी है। सतगुरु नानक देव महाराज ने अजिते रंधावे की गोष्ठ विच बचन लिखे ने, जिहड़े गुरमुख प्यारे जन्म साखी पढ़ते हैं वो जरूर ये बचन जरूर जन्म साखी विचों पढ़ सकते हैं। ते जदों सतयुग दे विच गुरु प्रगट होया उस वेले 15 करोड़ सिख गुरु दे मगर लग्या। 15 करोड़ सिख नूं गुरु ने परचा पाया। ते उस वेले परचा की पाया, उन्हां समयां दे विच पशु मारदे सी ते पशु मार के उहनूं उहदा मांस छोटा छोटा करके उहनूं रिन्ह दिंदे सी। वो फिर उहनूं रिन्हण तो बाद वो सारे जिहड़े उहनां दे श्रद्धालु हुंदे सन, सिख हुंदे सन, उहनां नूं हुक्म कीता हाथी मारिया गया। हाथी मार के उहदे मांस दे छोटे छोटे टुकड़े करके उहनूं रिन्हिया गया। ते 15 करोड़ सिख नूं परचा पाया गया, भाई हाथी खाओ। तो उन्हां विचों बहुत सारे सिखां ने कहा जी ये हाथी जिहड़ा इहदा मांस है खाना पाप है, किसी जीव का मांस खाना पाप है। तो उस वेले गुरु ने कहा भाई पाप कोई नहीं है, जे तो जीव मर जाए फिर तो पाप है, जे जीव मुड़ के जिउंदा हो जाए पाप कर्म नहीं है। इहनूं असीं हाथी नूं जिउंदा कर देना गुरु मारन दे जां जिउंदा करन दे समर्थ है। गुरु इस नूं जिंदा करे, तुसीं तां गुरु दा बचन मनना है।
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਰੋੜ ਨੇ ਹਾਥੀ ਖਾਧਾ। ਬਾਕੀ 10 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਭਰਮ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ 5 ਕਰੋੜ ਨੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਾਥੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਕਰੋੜ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 21 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ। 21 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੈਂਡਾ ਰਿੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਗੈਂਡੇ ਦਾ ਮਾਸ ਰਿੰਨ ਕੇ 21 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਡੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੰਨੋ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ 21 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਨੇ ਗੈਂਡੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਤੇ 14 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਫਿਰ ਭਰਮ ਗਏ। ਜਾਂ 14 ਕਰੋੜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗੈਂਡਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 14 ਕਰੋੜ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਯੁੱਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ। ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 36 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ। 36 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਘੋੜਾ ਰਿੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਘੋੜੇ ਦਾ ਮਾਸ ਰਿੰਨ ਕੇ 36 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘੋੜਾ ਖਾਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ। ਪਰ 36 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਨੇ ਘੋੜਾ ਖਾਧਾ ਤੇ 21 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਭਰਮ ਗਏ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਕਲਯੁੱਗ। ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਸਾਂਗ ਵਰਤੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਭਰਮ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਸਿੱਖ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਿਆ। 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ 5 ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ 5 ਸਿੱਖ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉੱਠੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਦਾ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਵਾਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਮਨ ਤੇ ਮੂਸਨ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਧੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ
ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ, ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇੱਥੇ ਕੀੜੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀੜੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕੀੜੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ, ਪੰਛੀ, ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀੜੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਰਾਜ ਹੈ ਕੀੜੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਘਦਿਆਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੀੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਬੂਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀੜੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੋ, ਕੀੜੀਆਂ ਘੋੜੇ ਚੜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਚੜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਲੈ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢਦੀਆਂ ਘੋੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢਦੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇਗਾ? ਤੋ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀੜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਸਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਉਹ ਕੀੜੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਭੰਡਾਰ ਦਿਖਾਲੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਬੇਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੀੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਬਾਲਕ ਲਵ ਤੇ ਕੁਸ਼ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਲੀ। ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਾਲਕਿਆਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਯੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਲਵ ਤੇ ਕੁਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੂਮਾਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਲਵ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗਾ ਤੇ ਹੈ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਪੂਛੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੇਵ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਸਤਾਰੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇਵ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜੀ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੀਸ ਕਿਹੜੇ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੰਜ ਸੀਸ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਪਈ ਸਵਈਏ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, 5 ਚੂਲੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ,
5 ਚੂਲੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ, 5 ਚੂਲੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ। 15 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 15 ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 15 ਵਾਰੀ, ਤਕਰੀਬਨ 75 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਪੰਜੇ ਸਿੱਖ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ 5 ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਠੇ ਉਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਬੀਬੀ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਢਣਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1430 ਪੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਫਿਰ 1430 ਪੰਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਬਸੇ ਨਾ ਇਕ ਠਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾਂ ਲੋਭ ਧਰੋਹ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੀਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਬੋਲ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਸੁਣਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧੌਣ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਤਾਂ ਮਨ ਤਾਂ ਧਨ, ਇਹ ਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਧੌਣ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਧੌਣ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਧੌਣ ਕੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਮਨ ਸੁੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਸੁੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੌਣ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਾਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੇਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਖੱਦਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ 12 ਮਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਢੀਆ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ। ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਨਾ ਸੋਤੀ ਕੰਤ ਸਿਓ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਦੁਹਾਗਣੀ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰੈਣ ਬਹਾਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਢੀਆ। ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਬਸਾਰ ਕੇ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਤਾਪ ਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਅਜਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਆ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜੀ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਸ ਥੈਰੋ ਬੈ ਰੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਰਸਨਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ